یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ پہلی خبر ہے، ملک میں جبراً تبدیلی مذہب اور مبینہ لو جہاد کی زور پکڑتی بحث کے درمیان اس معاملے میں اب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے بڑا بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف شادی کرنے کے لیے مذہب تبدیل کرنا صحیح نہیں اور ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ نیز انہوں نے ہریانہ میں لاگو کیے گئے تبدیلی مذہب مخالف قانون کی اس بات کی حمایت بھی کی کہ صرف شادی کرنے کے لیے تبدیلی مذہب نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، ادھر پارلیمنٹ میں سرمائی اجلاس جاری ہے اور آج ایوان کی کارروائی کا 12واں دن ہے۔ چین سرحدی تنازع پر پارلیمنٹ میں آج بھی ہنگامہ ہوا۔ راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی کارروائی آج یعنی جمعرات کو صبح 11 بجے دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتی اسپیکر اوم برلا نے سب سے پہلے ایوان کے ارکان سے ماسک پہننے کی اپیل کی۔ اس کے ساتھ ہی اپوزیشن نے آج پورے دن راجیہ سبھا کا بائیکاٹ کیا۔ ادھر ناظرین گرامی، اتر پردیش کے مختلف اضلاع میں بدھ کی صبح گھنا کوہرا چھایا رہا اور نمی میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کو سخت سردی کا سامنا کرنا پڑا۔ لکھنؤ ضلع انتظامیہ نے سردی کی لہر کے پیش نظر 8ویں جماعت تک کے تمام اسکول صبح 10 بجے سے سپہر 3 بجے تک کھولنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ زونل میٹرولوجیکل سینٹر لکھنؤ کی رپورٹ کے مطابق ریاست کے مشرقی حصوں میں اور مغربی حصوں کے بیشتر علاقوں میں صبح کے وقت کوہرا چھایا ہوا تھا۔ ناظرین، مدھیہ پردیش میں گزشتہ کچھ مہینوں سے مدارس کی سرگرمیاں حکومت کے نشانے پر ہیں۔ مدارس کے نصاب میں قابل اعتراض باتیں ہونے کی کہہ کر اس کی جانچ کرنے کا احکام جاری کیا گیا۔ مدارس کے نصاب میں قابل اعتراض مواد پڑھائے جانے کی بات کسی عام شخص نے نہیں بلکہ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ ڈاکٹر نروتم مشرا کے ذریعے کی گئی۔ کانگریس کے ذریعے اس معاملے میں مدارس کے ساتھ جہاں ششو مندروں کے نصاب کی جانچ کا مطالبہ کیا گیا تو وہیں مدھیہ پردیش جمعیت علماء نے بھی حکومت کے موقف کے خلاف اپنے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس نصاب میں کسی بھی صورت میں مداخلت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، جمعرات کو راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے ہم ہنگامے کے درمیان بہار سے متعلق مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ایک ایسا بیان دیا ہے اس کے بعد انہیں معافی مانگنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ اپنے بیان پر ہنگامہ بڑھتا ہوا دیکھ کر گوئل نے ایوان میں کہا کہ میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں، میرا ارادہ کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا۔ دراصل پیوش گوئل کے بہار سے متعلق قابل اعتراض تبصرے پر بدھ کے روز اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے RJD رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کو خط لکھا تھا اور گزارش کی تھی کہ اس تبصرے کو ریکارڈ سے ہٹایا جائے۔ ناظرین، ادھر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے جمعرات کو ہریانہ کے میوات میں مودی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ کے خط پر بھی رد عمل ظاہر کیا۔ راہل گاندھی نے کہا، مجھے خط موصول ہوا کہ یاترا بند کرو، کووڈ آ رہا ہے، یہ یاترا روکنے کے لیے بہانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کتنی ہی کوشش کریں ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر کورونا بحران کا مہاراشٹر کی انتظامیہ کا تجربہ ہے۔ مہا وکاس اگاڑی حکومت کے دور میں کورونا کی صورتحال کو بہت اچھی طرح سنبھالا تھا۔ کورونا کی نئی قسم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سب کو یکجا ہو کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ریاستی حکومت کو کورونا کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ مطالبہ آج یہاں اپوزیشن لیڈر اجیت پوار نے ایوان اسمبلی میں کیا ہے۔ ناظرین، مرکز کی مودی حکومت دلتوں، قبائل اور پسماندہ لوگوں کے مفادات کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں تو کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا مودی حکومت کے 8 سال کے دوران ان طبقات کو ان کے حقوق فراہم کیے؟ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے اس معاملے پر مودی حکومت کا محاصرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی سے کئی اہم ترین سوالات کیے ہیں۔ ملکارجن کھڑگے نے ٹویٹ کیا، نریندر مودی جی، پچھلے 8 سالوں میں آپ کی حکومت نے دلتوں، قبائلیوں اور پسماندہ طبقات کو مرکز میں ان کے مختص عہدوں پر جگہ کیوں نہیں دی؟ لاکھوں آسامیاں کیوں خالی پڑی ہیں؟ یہ سب کا ساتھ نہیں، سب سے وشواس گھات یعنی کہ دھوکہ دہی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر چین سمیت دنیا کے کئی حصوں میں تباہی مچانے والے کورونا کا سایہ ہندوستان پر بھی منڈلانے لگا ہے۔ چین میں تباہی پھیلانے والے کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ BF7 کے 4 کیسز ملک میں رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس دوران ملک بھر میں الرٹ جاری کر دیا۔ نئی دہلی میں کورونا وائرس کے ایک مریض کی موت ہو گئی اور دہلی کے وزیر اعلیٰ ارون کیجریوال نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔
नाज़रीन, इधर पेगासस जासूसी मामले की गूंज एक बार फिर बुध को लोकसभा में सुनाई थी। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने बुध को लोकसभा में पेगासस के जरिए लीडरान और सहाफियों की जासूसी किए जाने का इल्जाम लगाते हुए हुकूमत को घेरा है। हालांकि इस इशू पर जवाब देने की जगह जवाबी हमला करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ऐवान का इस्तेमाल सियासी इल्जाम लगाने के लिए नहीं होना चाहिए। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट के पास कोई दलील है तो उन्हें ऐवान में रखना चाहिए। इधर बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत की जांच करने पहुंची हुकूक इंसानी कमीशन की टीम पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आईन जान लीजिए, शराबबंदी किसका हक है ये समझिए। उन्होंने बीजेपी के जरिए महलूकीन के कुंबे को मुआवजे के लिए धरने पर बैठने और हंगामा करने को भी गलत करार दिया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में बलवंत सिंह की हिरासत में हुई मौत का मामला काफ़ी मशहूर हुआ था। इस ताल्लुक से बेहद हैरान करने वाला इंकशाफ हुआ है। बलवंत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उसके जिस्म पर 31 चोट के निशान लगने की बात कही गई। इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज ये है कि मौत का सबब अब भी वाज़ेह नहीं हुआ। बलवंत सिंह की हिरासत में पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में 5 पुलिस एहलकार अभी भी जेल में हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने ईटा में 2006 में हुए फर्जी इनकाउंटर में 9 पुलिस वालों को कसूरवार करार दिया है। स्पेशल जज प्रवींद्र कुमार शर्मा की अदालत ने इस वक्त के थाना इंचार्ज समेत 5 पुलिस एहलकारों को उम्र कैद और 4 पुलिस वालों को 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई। फैसला तकरीबन 16 साल बाद आया है। उसके बाद सभी कसूरवारों को अदालत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। सीबीआई अदालत ने पुलिस एहलकारों पवन सिंह, शरीपाल ठेनवा, सरनाम सिंह, राजेंद्र प्रसाद और महकम सिंह को कत्ल और सबूत छुपाने का कसूरवार करार दिया था। नाज़रीन, इधर सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारिजा ने बुध के रोज़ अफगानिस्तान में तालिबात के ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से तालिबात की यूनिवर्सिटी तालीम तक रसाई मुअत्तल करने के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है और तालिबान से मुतालबा किया है कि वो इस पाबंदी को वापस ले लें। नाज़रीन, इधर आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एडहेनम गिब्राइसिस ने कहा है कि हालिया महीनों में चीन में बढ़ते हुए कोरोना केसों पर हमें तशवीश का सामना है। स्वीडन में तंजीम की जिनेवा मरकज़ में साल 2022 के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में गिब्राइसिस ने हालिया महीनों में चीन के बढ़ते हुए कोरोना केसों का जिक्र किया। कहा कि बहैसियत आलमी इदारे सेहत के हमें इस पेचीदा बीमारी के बढ़ते हुए केसों पर अंदेशों का सामना है। नाज़रीन, तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने दहशतगर्द तंजीम के मददगार हल्कों के खिलाफ रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि बाज़ हल्के अभी तक हमारी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये हल्के दहशतगर्द तंजीमों को हमारे ऊपर मुसल्लत करके माजी को दोहराने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बोसीदा सेनारियो अब किसी काम नहीं आएगा। नाज़रीन, रूस ने फ्रांस से कहा है कि अफ्रीका में कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल तर्ज फ़िक्र से परहेज़ किया जाए। रूस वज़ारत ख़ारजा ने जारी करदा बयान में मॉस्को में फ्रांस के सफ़ीर पियर लेवी की वज़ारत ख़ारजा में तलबी का जिक्र किया और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया के दारुलहुकूमत बांगोई में फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना के रशियन होम पर हमले से मुतालिक बयानात की वजह से उन्हें एहतिजाजी मुरासला भी पेश किया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि अंदेशों की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक यूक्रेन कायम है हम उसका साथ देना जारी रखेंगे। नाज़रीन, इधर इसराइल में 1 नवंबर के इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने के फरीज़े पर मामूल लिक्विड पार्टी के चेयरमैन जालिम बिन्यामिन नेतन्याहू ने सदर इसहाक हर्जोग को काबिना बनने से आगाह कर दिया। 21 दिसंबर को निसफ तक हुकूमत बनाने की मियाद के खात्मे से चंद मिनट कबल नेतन्याहू ने सदर हर्जोग को टेलीफोन करके हुकूमत बनाने की इत्तला दे दी है, यानी कि यहाँ पर हुकूमत बन चुकी है। इधर रवां साल के जनवरी अक्टूबर दौरानिये में तुर्किया के सऊदी अरब के साथ तिजारत हजम में 4.3 बिलियन डॉलर का इजाफा। वहीदुल कादरी आरिफ के मजमुए जज्बे इश्क की रुनुमाई बरोज जुमा 23 दिसंबर 2022 4 बजे बमकाम दफ्तर सीधी बात फ्रेजर टाउन बेंगलोर बदस्त मौलाना अंसार अजीज नदवी अमल में आ रही है। गुजारिश है इस तकरीब में शरीक होकर इसे रौनक बख्शें। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। तुर्किया के वज़ीर ख़जाना नूरुद्दीन नबाती ने इस्तंबुल में तुर्किया सऊदी अरब तिजारत व सरमायाकारी फोरम से खिताब किया। नबाती ने कहा है कि 2021 में सऊदी अरब के साथ हमारा तिजारती हजम 3.7 बिलियन डॉलर था, जो रवां साल के जनवरी अक्टूबर दौरानिया में 4.3 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। तिजारती हजम में इजाफा हमारे लिए निहायत इत्मीनान बख्श है। नाज़रीन, में आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले
وطن کا ہے گلے بے خار